Good morning, dear children. Once again, I welcome you in the same topic, enhancement in food production. The very first day, we saw what exactly is enhancement in food production. We spoke about food as a basic need. Then we saw what is plant breeding. Yesterday, we saw what is hybridization, what are the steps of hybridization. And then yesterday, you all saw the video of tissue culture. Today, we'll talk about tissue culture. I want you all to take your textbooks in front because it is given in the textbook in a very easy language. The most important thing about it is you read it because it is beneficial for you for your entrance exams also, as well as for your board exams. Once you read it properly, you understand the words like in vitro, in situ, ex situ, what it is, what is aseptic condition, what is to be done in it, and then you will understand tissue culture very well. Micropropagation and tissue culture are the steps of plant breeding, a technique used for plant breeding throughout the world. A very well-known technique in which with a small cell, we can grow a complete plant. So it's a very interesting part. So open your textbook. Even I will be reading from my textbook. I won't be showing any PPTs today because you all just see the PPTs. Don't watch the lectures properly. Don't refer the textbook. So I'm making a point that you do it. And I have given you 2 questions in the very first lecture of enhancement in food production. After that, yesterday, I did not give you any questions. Today, I will give you questions on what we are reading. Okay? And you have to answer me on my personal number. Whatever you write, you have to send the images. Okay, let's begin. Tissue culture. Tissue culture is actually a collection of different techniques. What are the different techniques which are used in tissue culture? Techniques that are used is extracting the explant, extracting the cell, growing it in a medium which will be beneficial for it, that from a cell a plant can be grown. A technique is used for that. A technique which has a lot of things to be taken care of, like aseptic conditions, so that no other microorganisms grow, no disease are present in the plant. Tissue culture is that technique which gives you that variety of a plant which is identical to its parent, which is a clone of its parent, just like the parent is. I have a good variety of wheat or rice or maybe some other plant, and I want the variety to continue for years together. I want the variety of the same type in a lot of number. What will I do? I will use tissue culture, because in this, I am not mixing the genetic material of 2 different parts. I am just using one plant, one cell, or a group of cells called tissues. I'm using them and growing a new plant, which is just identical to its parent plant. Do you get me? So tissue culture is very beneficial. If you have a good variety of, say, olericulture, horticulture तुम्ही बघता, fruits grow करता, किंवा फुलांची शेती केली जाते, वायनरीज तुम्ही बघता, याच्यामध्ये काय केलं जातं, रूटचा भाग घेतला जातो आणि ग्रो केला जातो. बरोबर की नाही? का बरं असं केलं जातं? किंवा त्या झाडाची स्टेम घेतली जाते आणि ग्रो केली जाते. का असं करतो आपण? बिकॉज वी वॉन्ट द सेम व्हरायटी. त्या मदर प्लांट मध्ये जे आहे तेच येणाऱ्या नवीन जनरेशन मध्ये सुद्धा असावं, यासाठी आपण त्याच्या बरोबर क्लोन तयार करतो हा टिश्यू कल्चरच्या माध्यमातून. ओके. It is in fact emerged as technique of plant biotechnology. Here isolated cells, tissues, organs are grown in vitro or solid or liquid nutrient medium under aseptic and controlled condition of light, humidity, and temperature for achieving different objectives. The part of the plant which is used is called as explant. काय केलं जातं याच्यामध्ये? एक सेल वापरला जातो. Either a cell is used or a group of cells which perform the same kind of function is called tissue. Tissues are used. Okay? Or meristematic part, you can say the intercalary meristem is used, or the tip of the root is used. We can use any part, and we can grow a new plant out of this part. To grow this plant, we have to use a condition called in vitro, not on the land, in aseptic conditions, in a test tube, using a medium which will provide proper nutrition,
proper growth to the growing cell, to the growing tissues, to the growing explant. Whatever is used, whether it is a cell or a tissue or a stem or a part of a stem or a cambium is used, that is called as the explant. That explant needs nourishment, and that nourishment is provided in the test tube in a proper measurement. It is not in any measurement. In a proper measurement, we provide it, and everything is done अंडर असेप्टिक कंडिशन. इन विट्रो कंडिशन म्हणजे काय, जमिनीमध्ये न लागवड करता एका टेस्ट ट्यूब मध्ये एक झाड उगवायचं आणि मग त्याची लागवड जमिनीमध्ये करायची. पण याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा बेनिफिट हा आहे की तो क्लोन असतो आपल्या मदर प्लांटचा आणि त्याचा फायदा आपल्याला होतो. ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल ऑफ टोटिपोटेंसी. What is totipotency? Underline this definition on page number 249. Totipotency is the tendency, which is an inherent ability of living plant cell to grow, divide, redivide and give rise to a whole plant. एका सेल मध्ये कॅपॅसिटी असते डिवाइड व्हायची. जुन्या सेल मधून नवीन सेल तयार होतात हे तुम्हाला माहिती आहे सेल थेअरीमुळे, बरोबर की नाही. मग या सेल मध्ये रिडिवाइड होण्याची कॅपॅसिटी आहे आणि एका सेल पासून एक कंप्लीट प्लांट ऑर्गॅनिझम तयार व्हायची कॅपॅसिटी आहे. दिस इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. ओके, Haberland in 1902 for the first time conceived the idea and developed the concept of in vitro cell culture. अंडरलाइन करा, तुम्हाला एखाद्या वेळेस जनरल नॉलेज साठी किंवा तुमच्या नीट एक्झाम साठी किंवा सीईटी साठी विचारलं जाईल की सेल कल्चर सगळ्यात आधी कुणी केलं. हॅबरलँड यांनी केलं. कधी? 1902 मध्ये. सेल कल्चर, त्याच्यामध्ये एक शब्द दिलाय बघा टेक्स्टबुक मध्ये, प्लांट मॉर्फोजेनेसिस. प्लांटची मॉर्फोलॉजिकल जो पार्ट आहे तो घेऊन केलेली निर्मिती. जेनेसिस मीन्स व्हॉट? beginning or to create a new plant using any morphological organism. When we say morphology of a plant म्हटल्यावर आपण म्हणतो the plant shows roots, stems, leaves, flowers and fruits. Yes or no? This is morphology. We are using any morphological character and growing it into a complete plant. A single part is used and a plant is forming. The plant tissue culture medium contains all essential minerals. आता ज्या मीडियम मध्ये आपण एवढीशी गोष्ट ग्रो करतो त्या मीडियम मध्ये सगळ्या त्या गोष्टी आवश्यक असणं गरजेचं आहे ज्या ग्रोथ साठी आवश्यक आहे. We need to have a medium in such a way that it will provide all the nutritional values, growth promoting hormones to the growing cell or the tissue. Now what are these? These are nothing but carbohydrates, proteins, fats, water, ग्रोथ हॉर्मोन्स. ग्रोथ हॉर्मोन्स म्हणजे कोणते? सायटोकायनिन्स अँड ऑक्झिन्स. ऑक्झिन्स आणि सायटोकायनिन्स हे काय आहेत? ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स आहे. हे मागच्या वर्षी आपण वाचलेलं आहे, लक्षात ठेवा हे. विटॅमिन्स अँड अगार. अगार मीडियम म्हणजे कॅलिस कल्चर साठी. कॅलिस म्हणजे काय? जेव्हा कॅम्बियम वापरला जातो गाजराच्या आतमध्ये, तुम्ही घरी बघत असाल की आई जेव्हा गाजराचा हलवा करते तेव्हा मधला भाग काढून फेकून देते. मांजर म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. वी थ्रो इट, बट यू कॅन यूज दॅट कॅम्बियम टू ग्रो अ कम्प्लीट कॅरेट. सो हाऊ मेनी कॅरेट्स कॅन बी ग्रोन फ्रॉम वन सिंगल कॅरेट? मल्टिप्लाय इट, थिंक अबाउट इट, हाऊ बेनिफिशियल द टेक्निक इज. ओके, the most commonly preferred medium for tissue culture is MS medium, Murashig and Skog medium. Murashig and Skog is a medium which has a perfect combination, a perfect nutritional value to grow the callus into a complete plant. Based on the nature of explant, there are three types, with cell culture is there, organ culture is there, and the most important or one more is suspension culture. सेल कल्चर मध्ये काय? सेल ग्रो केले जातात. ऑर्गन कल्चर मध्ये काय? ऑर्गन ग्रो केले. सस्पेन्शन मध्ये काय? रूट असो किंवा एखादं रूट सारखाच भाग सहसा सस्पेन्शन कल्चर मध्ये ग्रो केला जातो. दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इन विट्रो ग्रोथ. नाउ मेंटेनन्स ऑफ असेप्टिक कंडिशन. आता या सगळ्या गोष्टी आपण लॅब मध्ये करतो, यूव्ही रेडिएशनच्या समोर करतो, अल्कोहोल वापरतो,
स्टरलायझेशन करतो ऑटोक्लेव्ह मध्ये प्रत्येक ग्लासवेअरचं, हे सगळं करतो टू अवॉइड द कॉन्टॅमिनेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. जो एक्सप्लांट वापरतो तो कॉन्टॅमिनेटेड नसावा ही आपली इच्छा असते, आणि म्हणूनच आपण असेप्टिक कंडिशन मध्ये, स्टरलाइज कंडिशन मध्ये या सगळ्या गोष्टी वापरतो. मग या गोष्टींसाठी लागणारी ग्लासवेअर, कॉटन बल्ब्स, जे काही टॉंग्स वगैरे वापरले जातात, पेट्री प्लेट वापरल्या जातात, MS मीडियम जे बनवलं ते सगळं असेप्टिक कंडिशन मध्ये केलं जातं. ह्याच्यातली कोणतीच गोष्ट अशी बाहेरून आणून उचलून त्याच्यात टाकली जात नाही. तुम्ही जे हात वापरता ते हात सुद्धा अल्कोहोलनी पहिले क्लिअर केले जातात, ग्लव्स घातले जातात जे स्टरलाइज्ड असतात, आणि मग काम केलं जातं. दिस इज कॉल्ड वर्किंग अंडर असेप्टिक कंडिशन. Aseptic condition is essential so as to avoid contamination by other harmful microorganisms. It is accomplished by sterilization of glassware, use of detergents, hot air, oven. Nutrient medium by autoclave under constant pressure in 15 lb square inch of continuous 20 minutes. Autoclave केला जातो. आता तुम्ही म्हणाल ऑटोक्लेव्ह म्हणजे काय? ऑटोक्लेव्ह म्हणजे एका मोठ्या कुकर सारखं भांड असतं, त्याच्यामध्ये ही सगळी ग्लासवेअर टाकली जाते, स्वच्छ डिटर्जंटनी धुवून मग याच्यामध्ये टाकली जाते की त्याच्या डिटर्जंटच्याही पलीकडे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स राहिले असतील तर ते क्लीन व्हावेत. सध्या आपल्याला हे सगळं स्टरलायझेशन जास्त चांगलं माहिती आहे. कोविडमुळे आपण सतत स्टरलाइज करतो ना स्वतःला. वी ऑल आर युझिंग दॅट. सॅनिटायझर वापरतो, अल्कोहोल, ग्लव्स घालतो फॉर सेफ्टी, तोंडाला मास्क लावतो, कोणता पण मास्क लावतो का? नाही, स्वच्छ मास्क लावतो, सगळीकडे सॅनिटायझर स्प्रे करतो. सो वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग द असेप्टिक कंडिशन सो दॅट नो मायक्रो ऑर्गॅनिझम affect us. In the same way, for tissue culture also, autoclave is one kind of big, huge cooker in which the apparatus all, they go on boiling and it is cleaned up so that no single microorganism remains in it. Okay. Explant. Explant is also treated. आता जो एक्सप्लांट वापरायचा आहे तो पण काय तसाच घेऊन वापरला जात नाही. त्याला कशाची ट्रीटमेंट दिली जाते? 2% इथाइल अल्कोहोल and 1% HgCl2 म्हणजे मर्क्युरी डायक्लोराइड. या दोन गोष्टींनी असतील नसतील त्याच्यावरचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स निघून जातात, मरून जातात, राहत नाहीत. म्हणून एक्सप्लांट जेव्हा ग्रो होतो तेव्हा तो डिझीज रेजिस्टंट व्हरायटी येते. बघा काय टेक्निक आहे. वी आर गेटिंग अ व्हरायटी ऑफ द डिझायर्ड ट्रेट्स with one more factor, that is disease resistant. Okay. Inoculation chamber or laminar airflow by using UV ray tube for 1 hour before performing the inoculation of explant. What is inoculation of explant? MS medium तयार झालं, explant सगळा स्टरलाइज झाला, सगळे भांडे स्टरलाइज झाले. आता हा एक्सप्लांट इनॉक्युलेट करायचं MS medium मध्ये, अगार मीडियम मध्ये. मग ते इनॉक्युलेशन कशामध्ये केलं जातं? UV रेडिएशनच्या खाली जिथं गरम वाफ असते त्या वाफेमध्ये हे केलं जातं की चुकून सुद्धा एकही बॅक्टेरिया किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्या आत जाऊ नये, आणि तिथल्या तिथंच लगेच कॉटन प्लगनी त्याला सील केलं जातं अशासाठी की त्याच्यामध्ये दुसरा कोणताच ऑर्गॅनिझम आपल्याला जाऊ द्यायचा नसतो. हे कॉटन प्लग सुद्धा ऑटोक्लेव्ह मध्ये स्टरलाइज केले जातात, पाण्यात बुडवले जात नाहीत. ते घेतले जातात, एका फॉइल मध्ये रॅप केले जातात, अल्युमिनियम फॉइल मध्ये, जी चांगली गरम होती, आणि त्या गरमीमुळे जर कॉटन मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर ते सुद्धा नष्ट होतात. लुक ॲट द टेक्निक. दॅट्स वाय वी से टिश्यू कल्चर इज मेड अप ऑफ डिफरंट टेक्निक्स. ओके. नाउ आफ्टर दिस, after all this, other conditions maintained are temperature. 18 degrees Celsius to 20 degrees Celsius हे टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. ऑफ pH ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम 5 to 5.8. आता 5 to 5.8 म्हणजे कोणता मीडियम आहे? ऍसिड मीडियम आहे का बेस मीडियम आहे? मला सांगायचं मेसेज करून. अँड एरिएशन पर्टिक्युलरली फॉर सस्पेन्शन कल्चर. In callus culture, the solid medium is used. The development of an organization of tissue is lost. Hence, the cell of explant divide and redivide to form a mass of undifferentiated cell called callus. काय सांगितले त्यांनी? In callus culture, the solid medium is used. The development and organization of tissue is lost. जेव्हा हे सेल इनकल्केट केले जातात मग टिश्यूचं जे फंक्शन आहे ते स्टॉप होतं. सेल्स तर डिवाइड होतात पण एकच फंक्शन करत होते ना की याच्यापासून नुसती वरचा झाडाचा शेंडा येतो ते कुठेतरी स्टॉप होतं. अँड द सेल्स ऑर द एक्सप्लांट डिवाइड
रिडिवाइड, त्यांच्यामध्ये काय होती, ग्रोथ होत जाती, संख्या वाढत जाती. कशाची, टिश्यूची संख्या वाढत, सेलची संख्या वाढत जाते. टिश्यू म्हणण्यापेक्षा सेलची संख्या वाढत जाते. And this is called as formation of a callus. It is maintained on solid medium. Callus can be induced to form organs like root, rhizogenesis त्याला म्हणतात, and shoot, collagenesis, and thus plantlets. No shaker agitation is needed. Shaker agitation म्हणजे काय, हलवायची गरज नाही. एकदा त्याच्यात टाकलं ते बरोबर ग्रो होत जातं, मीडियम मधून त्याला न्यूट्रिशन मिळतं, कॅलस वाढत जातो, मग त्याचं सेपरेशन होतं. इन सस्पेन्शन कल्चर, small group of cells or single cell are used as explant in the liquid medium. एक सिंगल सेल वापरला जातो. मी तुम्हाला रूट्स म्हणाले होते, चुकलं माझं, सॉरी फॉर दॅट. सस्पेन्शन मीडियम मध्ये काय वापरलं जातं, एक सेल वापरला जातो. द लिक्विड मीडियम इज कॉन्स्टंटली ॲजिटेटेड बाय युझिंग शेकर. आता इथं काय प्रॉब्लेम होतो लिक्विड मीडियमला, की सतत त्याला काही दिवसांनंतर किंवा काही वेळानंतर येऊन हलून जावं लागतं. तसं सॉलिड मीडियमला नसतं. एकदा प्लांट इन्कल्केट केला आतमध्ये, वरचं बंद केलं झाकण, की परत त्याला काही ठराविक दिवसांनीच बघायचं असतं, जेव्हा कॅलस चांगला गोळा होतो त्यावेळेस. Both the callus and suspension culture die in due course of time. Therefore, subculturing is necessary for continuation of technique. आता लावून ठेवलं आणि महिन्यांनी बघितलं, उपयोग नाही. त्याचा टाइम पिरियड असतो. त्या टाइम पिरियडला बघायचं कॅलस किती वाढलाय. मग आता तो वाढून तो तिथून काढायचा आहे का, त्याला दुसरं मीडियम द्यायचं आहे का, मग आता मला रूट्स तयार करायचे म्हणून मला ऑक्सिन्स द्यायचेत का सायटोकायनिन्स द्यायचेत, हे मला बघायचं. मला शूट द्यायचं तर ऑक्सिन्स द्यायचे का सायटोकायनिन द्यायचे, त्यांच्यामध्ये काय बायफर्केशन करायचं, मीडियम दुसरा बनवून त्याच्यामध्ये हा इन्कल्केट करायचा आहे का, तो मीडियम पण असेप्टिक बनवायचा आहे अंडर असेप्टिक कंडिशन. या सगळ्या प्रिकॉशन घेऊन मग हे कंटिन्युएशन मध्ये होतं. नुसतीच कॅलस इम्प्लांट करून चालत नाही. टिश्यू कल्चर इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. Unless and until everything is not completely defined, the root and the stem, you cannot say your culture is completely achieved. Okay, both the callus and suspension culture die in due course of time. Therefore, subculturing is necessary. याला subculturing म्हणतात, इकडून तिकडं ट्रान्सफर करणं, for continuation of the technique. Now, this is all about tissue culture. आता याच्यातला शेवटचा भाग म्हणजे मायक्रो प्रोपगेशन. मायक्रो, बारीक. प्रोपगेशन म्हणजे काय, व्हॉट इज प्रोपगेशन, प्रोपगेट करणं म्हणजे काय, आय प्रोपगेट माय नॉलेज टू यू, देते, वाढवते, छोट्याशा गोष्टीला मी वाढवत चालले. ऑर्गॅनोजेनेसिस व्हाया शूट इज कन्सिडर्ड as one of the most widely used commercial method of regeneration of plant. Organogenesis. Organ is used for the formation of the plant. Micropropagation is also known as clonal propagation. कसा आहे हे, clonal, same as the parent. It is only process adopted by Indian plant biotechnologists in different industries, mainly for the commercial production of ornamental plants like orchids, क्रिझॅन्थमम, युकॅलिप्टस एक्सेट्रा. क्रिझॅन्थमम म्हणजे शेवंती आणि युकॅलिप्टस म्हणजे निलगिरी. सध्या निलगिरीचं तेल सगळ्यांना माहित आहे आणि शेवंतीचा सीझन आहे, दिवाळी जशी जवळ येते आपल्याला माहित आहे शेवंतीचा भाव काय होतो. अँड फ्रूट प्लांट्स लाईक बनाना, ग्रेप्स, सिट्रस एक्सेट्रा. नाउ व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ मायक्रोप्रोपगेशन? इट हेल्प्स इन रॅपिड मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट. ऑर्गन घ्यायचा म्हटल्यावर कितीतरी, एका झाडाचे कितीतरी पार्ट होतील ना, कितीतरी संख्या वाढल. अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन्ड विदिन अ शॉर्ट पिरियड अँड फ्रॉम अ स्मॉल स्पेस. एका छोट्या जागेतून कितीतरी रोपांची निर्मिती होती. प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द इयर अंडर कंट्रोल कंडिशन इंडिपेंडेंट ऑफ सीझन. सीझनचा विषयच राहत नाही. जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड बाय दिस मेथड. Therefore, desirable characters, genotype, and desired sex of superior variety are kept constant for many generations. काय सांगितले? Genetically similar plants, clones, are produced or formed by this method. Therefore, desirable characters, जे आपल्याला डिझायर्ड आहे. मला क्रिझॅन्थममचं पिवळाच फूल पाहिजे, मला पिवळी शेवंतीच पाहिजे, त्याचं कटिंग करून मी ऑर्गॅनोजेनेसिस केलं, मायक्रोप्रोपगेशन केलं, मला पिवळीच मिळणार, पांढरी मिळणार नाही. इट इज एक्झॅक्ट क्लोन. And that's why they are saying that a desired sex of superior variety are kept constant for many generations. The rare plant and endangered species are multiplied by this method.
such plants are saved. रेअर जे प्लांट्स आहेत, ज्या एंडेंजर्ड स्पीशीज आहेत, त्या इथं वापरल्या जातात आणि त्यांची निर्मिती करता येते आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये. त्यामुळे त्यांचा बचाव आपल्याला करता येतो, त्या एक्सटिंक्ट मध्ये जात नाहीत. बायोडायव्हर्सिटी सुद्धा मेंटेन करण्यासाठी या मायक्रो प्रोपगेशनचा, टिश्यू कल्चरचा, प्लांट ब्रीडिंगचा आपल्याला खूप उपयोग होतो. याच्यानंतर एक छोटासा भाग येतो, सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन म्हणजे काय? SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. आता सिंगल सेल प्रोटीन तुम्हाला सांगायचं झालं तर बाय 2050 द वर्ल्ड वुड नीड टू प्रोड्यूस 1250 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ मीट अँड डेअरी प्रोडक्ट्स. एवढं उत्पन्न शक्य आहे का पर इयर टू मीट ग्लोबल डिमांड ऑफ ॲनिमल्स डिराइव्ड प्रोटीन्स ॲट करंट कन्झम्पशन. मग याच्यासाठी काय केलेलं आहे? एक प्रोव्हिजन केली गेलेली आहे. काय प्रोव्हिजन आहे? काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे बेनिफिशियल आहे आपल्या प्रोटीनच्या नीड्स भागवण्यासाठी. मग असे कोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे? काही फंजाय आहेत, काही अल्गी आहेत, काही यीस्ट आहेत, काही बॅक्टेरिया आहेत. तुम्ही बघा, ते बॉडी बिल्डर लोक प्रोटीन घेत असतात. तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही लोक जिम मारता, मुलांना माहित आहे, मुलींना पण माहित असेल, काही वेट गेन करण्यासाठी उपयोग करतात या गोष्टींचा. वेट लॉस वाल्यांना काही नाही, आहे तेच कमी करायचं असतं. पण ज्यांना वेट गेन करायचं असतं ते अशा प्रोटीन्सचा, सप्लिमेंटरी फूडचा वापर करतात. आणि हे सप्लिमेंटरी फूड म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, सिंगल सेल प्रोटीन. स्पायरुलिना किंवा क्लोरेला अल्गीमध्ये या सगळ्यांमध्ये काय असतात? क्लोरोफिल पिगमेंट्स असतात. त्यामुळे आपल्याला एनर्जी मिळत जाते, प्रोटीन मिळत जातं आणि हे एक प्रकारचं अन्नामध्ये समाविष्टित करण्यात आलेली गोष्ट आहे. We will just read the part. If any difficulty, I'll explain you. Okay. By 2050, the world would need to produce 1250 million tons of meat and dairy products per year to meet global demands. To meet the global demands for animals derived protein at current consumption level. However, growing demand of protein will not be met sustainably by increasing meat and dairy products because of low efficiency of converting feed to meat and dairy products. होणं शक्य नाही. हे एवढी गरज आपण भागू शकत नाही. मनुष्याला गरज होती म्हणून ग्रीन रेव्होल्युशननी प्लांट ब्रीडिंग आणलं, पण त्याच्या पुढची जी गरज आहे की जी या जमिनीवर भागू शकत नाही, ती गरज भागवण्यासाठी हे SCP अस्तित्वात आलंय. Moreover, human population is underdeveloped and even in the developing countries is suffering from protein malnutrition, resulting into variety of nutritional diseases. To fight with this, efforts are undertaken by conventional method to increase the food yield by different methods of crop improvement. Use of biofertilizers are done, biopesticide is done, chemical fertilizers and high yielding varieties green revolutionचा उपयोग करतोय. The effort in other direction are also taken in non-conventional way. One such way is SCP, that is single cell protein. Importance of SCP was realized during World War I. त्याचं महत्व कधी कळालं होतं? World War I मध्ये, लॉंग बॅक. आणि आता आपल्याला ते करायची गरज पडतीये कारण आपलं उत्पादन हे वाढू शकत नाही. गरज तर भागवायची आहे प्रत्येकाची. प्रत्येकाला न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ही पोटात गेली पाहिजे, ती गरज भागवायची आणि त्यासाठी SCP अस्तित्वात आलेला आहे. SCP refers to the crude or redefined edible protein extracted from pure microbial culture or from dead or dried cell biomass. Microorganisms like algae, fungi, yeast and bacteria have high protein content in their biomass. These microbes can be grown using inexpensive substrates like agricultural waste, with wood shaving, sawdust, corn cobs, paraffin, N-alkanes, sugarcane molasses, even human and animal waste. The microorganisms utilize the carbon and nitrogen present in the material and convert them into high quality proteins. Conversion hota high quality proteins मध्ये, and that can be used as a supplement. I told you, बरेच जण हे supplement वापरतात proteins मिळावेत म्हणून, in both human and animal feed. Beside protein, SCP is also rich in vitamins, vitamin B complex, minerals and fats. The single cell proteins can be readily used
as fodder for achieving fattening of cows, pigs, in breeding fish, and even in poultry and cattle farming. The microorganisms used in the production of SCP are as follows. टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला दिलेले आहेत. नाव ह्याचा ॲडव्हान्टेज काय? Microorganisms have a high rate of multiplication. That means a large quantity of biomass can be produced in a comparatively short duration. The microbes can be easily genetically modified to vary the amino acid composition. आता जेनेटिकल चेंजेस आपल्याला याच्यामध्ये आणता येतात रिक्वायरमेंट ऑफ अमायनो ऍसिड बघून. They have high protein content. A broad variety of raw material, including waste material, can be used as a substrate for SCP. वेस्टला सुद्धा आपण रियुटिलाइज करून त्याच्यामधून प्रोटीन फॉर्मेशन होऊन ते यूज करू शकतो. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोल्युटन्स. SCP सर्व्स as a good source of vitamin, amino acids, minerals, crude fibers, etc. Okay, this is all about सिंगल सेल प्रोटीन. आता या प्लांट ब्रीडिंग मधला शेवटचा भाग राहिलेला आहे बायोफोर्टिफिकेशन, जो आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघूया. नाउ आय विल गिव्ह यू 2 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विच यू हॅव टू राईट ऑल बाय युअर सेल्फ. लेक्चर वाचा, लेक्चर ऐका, आय एम सॉरी, आणि टेक्स्टबुक वाचा आणि मग या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही तयार करा. मी प्रश्न सांगते ते लिहून घ्या. जे मुलं लिहिणार नाहीत ते मला लक्षात येणार, कारण की ते लेक्चरच ऐकणार नाहीत, बरोबर ना? आणि त्याच्यामुळं मी लगेच धरणार कोण आहेत हे मुलं. सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला लिहायचंय व्हॉट इज टिश्यू कल्चर. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टिश्यू कल्चर. ओके, व्हॉट इज टिश्यू कल्चर, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टिश्यू कल्चर, हे एक लिहायचंय. दुसरं लिहायचंय व्हॉट इज मायक्रो प्रोपगेशन. एक्सप्लेन मायक्रो प्रोपगेशन विथ इट्स ऍप्लिकेशन और ॲडव्हान्टेजेस. ओके, त्याच्यानंतर व्हॉट इज ऑर्गॅनोजेनेसिस अँड what is the use of SCP, advantages of SCP, what is SCP and what are the advantages of SCP. With this we stop here today and tomorrow we'll continue with the topic biofortification. हा थोडासा भाग राहिलेला आहे प्लांट ब्रीडिंगचा. त्याच्यानंतर उद्यापासून आपण ॲनिमल हजबंड्रीला सुरुवात करणार आहोत. तो एक महत्त्वाचा भाग आहे. ते एकदा तुमच्या लक्षात आलं, तुम्ही तुमची पोल्ट्री फार्म चालू शकता, तुम्ही तुमच्या शेळी पालन कुक्कुटपालन प्रकल्प चालू शकता. नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि सध्या प्रॅक्टिकल नॉलेजलाच महत्व आहे. त्यामुळे या टॉपिककडे बघताना त्या दृष्टीने बघा. टिश्यू कल्चर नर्सरीसाठी किती लोक नर्सरीमध्ये पैसा कमवतात तुम्हाला माहिती आहे. सो टेक दिस टॉपिक अप्लाइड बायोलॉजी as a positive one. God bless you all. Thank you once again. And here we stop with our work for the day. God bless you.